بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بھائی، پہلے میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں، یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں، اس کا مقصد کسی کی ذات کو مجروح کرنا ہرگز نہیں ہے، بس دفاع مقصود ہے۔ دفاع اس وجہ سے مقصود ہے اس لیے کہ وہ جو بندہ ویڈیو بنایا نا، جس کا نام ہے سید شاہ حسینی، وہ جو بندہ ویڈیو بنایا، اگر وہ کسی کے پرسنل بارے میں بات کرتا ہے، یعنی کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کرتا اور انہی کا نام لے کے بات کرتا، تو ہم کچھ بھی نہیں بولتے تھے۔ لیکن بات وہاں پر مسلم پرسنل لا کی آ گئی، علماء کا نام لے کے آ گئی، اور علماء کی جو حال ہی میں میٹنگ ہوئی اور جو مہم چلی نکاح کو آسان کرنے کے لیے، اس میں جو عہد و پیمان کرے وہ لوگ، اس کے بارے میں باضابطہ ویڈیو چلا کے، یہ تو بالکل غیر مناسب عمل تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی علماء کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے۔ دیکھیے بھائی، علماء کی جو مہم ہوئی تھی، اس مہم سے اس ویڈیو کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ویڈیو میں جتنی باتیں بتائی گئی، نہ وہ علماء میں موجود ہے، نہ ان کی اولاد میں وہ باتیں موجود ہیں۔ یعنی نکاح میں بڑے بڑے فنکشن ہالس لینا، یا پھر کئی آئٹمس رکھنا، پانی 500 روپے لیٹر کا منگانا، یہ علماء کی کسی شادی میں نہیں ہوئے، نہ ان کے بیٹوں کی شادی میں ہوئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو ڈائریکٹ بتاتا ہوں، اس لیے کہ ویڈیو چھوٹی بنانا ہے تاکہ بات مختصر سی ہو جائے، وہ کیا گیا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب، جو مسلم پرسنل لا کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، ان کے لڑکے کا نکاح ہوا۔ کبھی آپ دیکھیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوا سو، یا بڑے کارڈز بانٹے گئے؟ کدھر نکاح ہوا معلوم بھی نہیں ہے، سالوں ہو گئے نکاح ہو کے ان کا۔ اور دوسرا مولانا عبدالقوی صاحب، ان کے 4 لڑکے ہیں، پہلے لڑکے کا بھی نکاح ہوا، دوسرے لڑکے کا بھی نکاح ہوا، تیسرے لڑکے کا بھی نکاح ہوا، چوتھے لڑکے کا بھی نکاح ہوا، کبھی اظہار نہیں ہوا اس کا، نہ کسی بڑے بڑے فنکشن ہاؤس میں۔ ارے میں ان کی لڑکی کے نکاح میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی پورے نکاح کی جو دعوت ہوئی تھی ان کے گھر میں، پورے مجمع میں واحد شخص تھا ہوں گا جو باہر سے آیا تھا ہوں گا، پورے گھر کے رشتہ دار ہی دعوت ختم کر لیے، کوئی دھوم دھڑاکا نہیں، کوئی باجے نہیں، جیسا کہ آپ ویڈیو میں بول رہے کہ بھئی کئی آئٹمس رکھے جاتے اور بڑے بڑے فنکشن ہالس میں ہوتے اور پھر دھوم دھڑاکے ہوتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات، احمد عبداللہ طیب صاحب، جو اس شہر حیدرآباد کے بڑے عالم دین ہیں، ان کے 5-6 لڑکوں کا نکاح ہوا۔ میں ان کے مدرسے میں پڑھا، لیکن کبھی ہمارے کو اطلاع تک نہیں ہوئی کہ ان کے لڑکوں کا نکاح ہوا۔ بلکہ اسی طریقے سے مفتی شفیع صاحب ہیں، ٹولی چوکی کے رہنے والے ہیں، حیدرآباد کے بڑے عالم دین ہیں، تصوف کے مانے جانے ہیں، ان کے لڑکوں کا نکاح ہوا، کبھی کسی دھوم دھڑاکا نہیں ہوا۔ مولانا عبید الرحمن عطر صاحب ہیں، ان کے لڑکوں کا نکاح ہوا، کبھی دھوم دھڑاکا نہیں ہوا۔ اصل میں آپ کو غلطی ہو گئی، آپ نکاح میں اور ولیمے میں فرق نہیں کرے، آپ شادی میں اور ولیمے میں فرق نہیں کرے۔ آپ علماء کے جو تقریبات ہوتے، جو دعوتیں ہوتی، وہ ولیمے کی تقریب ہوتی۔ اللہ نے صاحب حیثیت بنایا کسی عالم دین کو، اور ان کی پہچانت کے کئی لوگ ہیں، ان کو اگر ولیمہ کھلا رہے تو کیا حرج ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سمجھنے میں غلطی ہوئی، اسی وجہ سے بولتے کہ بھئی کچھ تھوڑا سا دینی معلومات ہونی چاہیے، اور جس چیز پہ آپ اعتراض کر رہے ہو اس بارے میں آپ کو کما حقہ اس کا علم ہونا چاہیے۔ آپ کو شادی میں اور ولیمے میں فرق نہیں ہوا، تو جتنے علماء کے، اور نہ اس میں باجا رہتا، نہ اس میں وسکی رہتا، نہ اس میں کوئی آگے سٹار رہتا، کچھ بھی نہیں، سادی سی دعوت رہتی، علماء کی دعوت ہے بول کے کئی لوگ شریک ہو جاتے، تو وہ ولیمہ رہتا، وہ کوئی شادی کی تقریب نہیں رہتی۔ یہ بات کی ذرا وضاحت ضروری تھی۔ اور تیسری بات، آپ جتنے باتیں بولے نا، کسی عالم میں وہ بات نہیں پائی جاتی، کسی عالم میں بھی۔ میں اس لائن کا ہوں، میں اس وجہ سے آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ عام آدمی اگر رہتا تو بول سکتا تھا کہ ہاں ان کی شادیاں اندر ہوتی ہوں گی، وہ سب کچھ ہوتا ہوں گا جیسا کہ سیاسی لوگوں کی شادیوں میں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب وہ مہم میں شریک تھے، کوئی سیاسی لوگ شریک نہیں تھے، صرف علماء شریک تھے اس کے اندر۔ آپ جس بندے کو ٹارگٹ کر کے نام لیے بغیر بار بار وہ بندے کی جو گھر کی جو شادی ہوئی اور اس کے اندر جو تقریبات میں جو فضولیات ہوئے، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہم اس کی تائید کر رہے، نہ ہم اس کی تنقید کر رہے، وہ ان کا معاملہ، ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو سمجھانا ہی مقصود تھا تو بندے کا بالکل نام لیتے، آپ بالکل بندے کے بارے میں بتاتے کہ بھئی یہ بندہ کر ایسا کرا بول کے۔ آپ ڈائریکٹ علماء کے نام لے کے پورے علماء، آپ عجیب باتیں اس کے اندر بولے۔ میں وہ باتیں ذکر بھی کرنا اپنی زبان کے ذریعے مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ چوتھی بات یہ، اگر بولتا تو ایسا بولتا کہ یہ بے وقوفانہ حرکت ہے علماء کے اوپر۔ آپ مسلم پرسنل لا، بھائی آپ ذرا سوچو، مسلم پرسنل لا کے نام کیسا لے سکتے آپ؟ پورے مسلم پرسنل لا کے لوگ ایسے، ان کی مہم ایسی ہے، ان کی تقریبات ایسے ہے،
सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का एक सबूत है। कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप उलमा के ऊपर। अरे भाई उलमा, अब चलो उलमा को तो आप साइड में रखो, आप बोल रहे कि भाई हम एक मुहिम चलाए थे सादी सीधी शादी और एक आइटम बोल के, उसके ऊपर कोई अमल नहीं करे बोल रहे आप। अरे भाई आप किन मुहिमों का लिहाज रखे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी एक मुहिम चलाए थे, दाढ़ी रखना बोल के, सुन्नत रसूल को अपने चेहरे पे सजाना बोल के। आप वो मुहिम का पास लिहाज रखें? आपके चेहरे पे वो चीज़ है? हम कभी मीडिया में आके आपके बारे में ऐसा बोले? तो बोलने से पहले 1000 मरतबा सोच लेना चाहिए कि भाई किसके बारे में ज़बान हम खोल रहे। तो बहरहाल ये बिल्कुल मुनासिब हरकत नहीं थी। इस वजह से बदरजे मजबूरी, कोई ना आने की वजह से 2 दिन इंतज़ार करके तीसरे दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, और क्या इल्ज़ाम आप लगाए कि भाई लोगों को दावतें देते और फिर ख़ुद के वली में बड़े शान व शौकत से करते। किसी एक आलिम का वलीमा मेरे को आप ला के बता दो ऐसा, जो बड़े बड़े फंक्शन हॉल्स में किए हो और लोगों को सादी सीधी की दावत दिए हो। एक भी नहीं बता सकते आप? मैं आपको ऐसे हज़ारों बता देता हूँ जो सादा सीधे शादियाँ करे, बावजूद देखिए मालदार है वो लोग। हक़ है उनको कि वो बड़े बड़े फंक्शन हॉल्स में अपना वलीमा कर सकते, इस्तिताअत है उनके पास इतनी, अल्लाह ने उनको इतना माल दिया है, उनके इतने लोग पहचानत वाले हैं कि वो घर में अगर करे तो घर बस ना हो तो शादी खाना ले सकते, फिर भी सादगी के साथ करे वो लोग। अरे भाई आप वो इज्तिमात नहीं देखे? हज़ारों के निकाह होते हैं वहाँ पर, किसके होते वो? आप जैसे लोगों के। वो भी उलमा ही के लड़के रहते, उलमा से ताल्लुक़ रखने वाले रहते, उनकी बातें सुन के ही वो सादे सीधे निकाह करते और ख़ुद उनके घर के तकरीबात सादे सीधे होते। सब बेकार की बातें हैं। और मेरे आपसे चंद सवालात हैं। आप बताइए वो जो मुहिम थी उसके अंदर क्या सियासी कोई बंदा शरीक था? और अगर शरीक नहीं था तो फिर आप कैसे उलमा को इसके अंदर तनकीद में ला सकते? दूसरा आपसे सवाल है कि आप कभी देखे सियासी रहनुमा की जितनी शादियाँ हुए या जितने तकरीबात हुए धूम धड़ाके से, कोई आलिम उसमें शरीक हुआ? आप धड़ल्ले से वो वीडियो में बोल दिए कि भाई इन लोग खाली आके बस मुहिमा चला रहे और तकरीबात क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का एक सबूत दे रहे और फिर देखो शादी में जा के खाए। आप इल्ज़ाम लगाने से पहले थोड़ा सा सोच लेते। कोई एक आलिम आप मेरे को बता दो जो इस मुहिम में शरीक हुआ हो, यानी जो मुहिम चली हाल ही में अल-माहदुल आली के पास, अल-माहदुल आली मदरसे के पास, उस मुहिम में जो उलमा शरीक थे उसमें से कोई एक आलिम मेरे को बता दो आप उनकी तकरीब में शरीक रहे, जिस सियासी तंजीम से जुड़े हुए बंदे की तकरीब का आप जिक्र कर रहे हैं अपनी वीडियो में। तो ये बिल्कुल गलत हरकत है, ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। मैं आपसे बस यही बात बोलूँगा कि भाई ज़बान खोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए कि भाई किसके बारे में बोला जा रहा। आपको अगर किसी से नफ़रत है या किसी से आपको किसी के काम से आपको मुनासबत नहीं है या उनसे आपको ज़ाती कोई मसला है तो आप उनका नाम लीजिए, उनके बारे में बताइए। आप ये भी बोल सकते थे कि भाई माशाल्लाह उलमा इकराम ये जो तकरीबात कर रहे हैं, जो मुहिमें चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ कर रहे हैं। आप ये बोल सकते थे। आप डायरेक्ट वीडियो में ये बोल दिए कि भाई उलमा तकरीबात करते, मुहिमें चलाते और ख़ुद इनकी निकाहें ऐसे हैं। बिल्कुल गलत है, ये हरकत नहीं होनी चाहिए। बस मैं आखिर में इतना ही बोलूँगा कि भाई आप इस बात से दोबारा रुजू कीजिए। अरे भाई चलो आप बना दिए, मैं समझा चलो बंदा पुकार ले रहा होगा, ज़ाती मसला होगा या फिर अपना कुछ पर्सनल मसला होगा। कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ मैं, कई लोग हैं आपकी वाह वाह कर रहे, ये अलामान हलफीज़। अरे आप किसके बारे में, वो बंदा क्या बातें बोल रहा, किस बारे में बोल रहा, किसके बारे में आप लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे, थोड़ा सोचिए आप। डायरेक्ट पूरे उलमा की जमात को कई बंदे, अच्छा आप जिस तंजीम का आप हवाला दिए, मैं उस तंजीम के बारे में कोई ज़ाती राय नहीं रख रहा हूँ, बस मैं आप हवाला दिए बोल के बता रहा हूँ मैं। और ये बताना मकसूद है कि भाई वो तंजीम का नाम लिया, अब जमात अहले हदीस के लोग खाली इस पे अमल कर रहे हैं, बाकी सब लोग इसके खिलाफ है। आपको मैं हाल ही की शादी बताता हूँ, मैं 1 महीना भी नहीं गुजरा, एक बंदा है जमात अहले हदीस का, बहुत मशहूर है, करोड़पति है, अब मैं नाम नहीं लूँगा वो बंदे का निकाह हुआ। वो जो बंदे की आप जो हवाले दे रहे हैं ना, उससे भी वीआईपी निकाह हुआ उनका, उनकी तकरीब हुई, मेहंदी हल्दी सब मनाए गए, सांचक वांचक सब हुआ, करोड़ों का पैसा उसके अंदर हुआ, करोड़ों का नहीं खरबों का पैसा खर्च हुआ। तो आप जिस कम्युनिटी का नाम लेके बोले खाली एक तंजीम अच्छी है बाकी सब इसके अंदर मुलविस है बोल के, तो वो तंजीम के एक बंदे का बताया मैं, ऐसे कई बंदों का बता सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे चंद बंदों को देख के आप कम्युनिटी को नाम नहीं रख सकते आप। तो इसी वजह से आप चंद लोगों को देख के पूरे उलमा को आप बदनाम कर रहे हैं, पूरे उलमा के बारे में आप एक राय कायम कर रहे हैं, तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इससे रुजू कीजिए आप। उम्मीद है कि आप दोबारा रुजू करके कोई ना कोई मैसेज भेजेंगे।
नहीं भेजें तो हम समझेंगे कि आप अपनी ज़ाती हद तक रख लिए, लोगों को सोशल मीडिया पे फैला के गुमराह मत कीजिए।